नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आज लघुचापर रूप नेला घूर्णी बलय 18टी जिले में 4 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा। तेबे गांगेय पश्चिम बंग एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण बांग्लादेश उपरे रही घूर्णी बलय 24 घंटा भितर यह लघुचापर रूप नेबाकू जाउछि। मात्र यार प्रभाव में ओडिशा उपरे अधिक लंबा समय रहिबो नाही। आज 6टी जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करा जाई अछि। सेहि सबु जिला गुड़िक होउछि झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़ एवं केन्दुझर। वर्षा को दृष्टि रखी जिला प्रशासन गुड़िक सजग रहिबाकू परामर्श देइछन्ति एसआरसी। आज वर्षार परिमाणटी बढ़िबार संभावना रही। 4 और 5 तारिख में उत्तर उपकूल अनेक स्थान में वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही अछि। चलित अगस्ट मासरे राज्य में भल वर्षा हेब। मात्र दक्षिण ओडिशार वर्षार परिमाणटी कमिबाकू जाउछि। दक्षिणर वर्षा नियंटिया रहिबार आशंका रही। विशेषकर कलाहांडी, रायगड़ा और गजपति में वर्षार परिमाणटी कमिबार अनुमान करा जाउअछि। सेहिपरि झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर, बालेश्वर प्रबल वर्षा हबार संभावना रहिथिबारु येलो वार्निंगटी जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर पीएमएपीवाई अवधि अगस्त 10 तारिख पर्यंत बढ़िला। तेबे सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण पर प्रतिश्रुतिबद्ध। प्राकृतिक विपर्यय क्षयक्षति चाषी मानू फसलर सुरक्षा और चिंतामुक्त रखापी 2016 फेब्रुआरी 16 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार शुभारंभ करथिले। बन्या, बात्या, मरुड़ी तथा प्राकृतिक विपर्यय समय प्रभावित चाषी को यह योजनार आर्थिक ऋण व सहायताटी मिलता है। चलित वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीकरण अवधिटी गत 31 तारिख पर्यंत रही। मात्र ओडिशार चाषी कूलर स्वार्थ को गुरुत्व दे आसंता 10 तारिख पर्यंत यह अवधि को केंद्र सरकार गत बुधवार दिन वृद्धि करिसेंती। परवर्ती खबर 50 लाख कर्मचारी मानक पई भल खबर। दरमार हेब 8,000 टंका वृद्धि। तेबे देश में 50 लाख अधिक सरकारी कर्मचारी मानक पई एक खुशीर खबर रही। सरकार शीघ्र सेमानंकर मौलिक दरमा वृद्धि करि पारंती। सूचना अनुसार अगस्ट मासरे सरकार बाबद एक प्रमुख निष्पत्ति नेबे बोली चर्चा होउछि। सप्तम वेतन आयोगर सुपारिश आधार में केंद्रीय कर्मचारी मानकर वेतन वृद्धि पाई दीर्घ समय धरी दाबी होई आसुअछि। तेबे नेक्स्ट बजेट रे समस्त सरकारी कर्मचारी मानकर दरमा वृद्धि हेबाकू जाउछि। दरमार 8,000 टंका वृद्धि हेबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर अगस्ट और सेप्टेम्बर मासरे मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा। आईएमडी देला चेतावनी पूर्ण भविष्यवाणी। तेबे पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जे अगस्ट और सेप्टेम्बर मासरे भारत में हाराहारी वृष्टिपात अधिक हेब। आईएमडी कहिछि जे अगस्ट और सेप्टेम्बर मासरे सारा देश में वर्षा 106% हेबाकू जाउछि, जहाँकि 422.8 मिलीमीटर हटे। जून 1 रु देश में 453.8 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले साधारण वृष्टिपात 445.8 मिलीमीटर रही। साधारण वृष्टिपात अपेक्षा यह 2% अधिक रही। कारण जून रे सुखिला पर जुलाई रे साधारण अपेक्षा अधिक वर्षा होइथिला। आईएमडी मुख्य श्री मृत्युंजय महापात्र कहिसंति जे देशर अधिकांश अंचल में साधारण वर्षा अपेक्षा अधिक वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही। परवर्ती खबर डाक टिकट संग्रह पर मिलिब छात्रवृत्ति। 6 रु 9 श्रेणी छात्र छात्री करिपारिबे आवेदन। तेबे सौक डाक निकट संग्रह करुथिबा 6 रु 9 श्रेणी छात्र छात्री वृत्ति एवं गवेषणा को प्रोत्साहन देवा लगी डाक विभाग पक्षरु वार्षिक वृत्ति प्रदान निमंते दीनदयाल स्पर्श योजनार शुभारंभ करा जाई अछि। मान्यता प्राप्त विद्यालय पढ़ुथिबा एवं डाक निकट संग्रह को सौक भाव में ग्रहण करिथिबा 6 रु 9 श्रेणी पर्यंत मेधावी छात्र छात्री मानकु वार्षिक 6,000 टंका एवं मासिक 5,000 टंकार वृत्ति दियाजिब। परवर्ती खबर कालीठारु खोलिला भितरकनिका। तेबे पर्यटक मानक पई खुशीर खबर।
ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଦିନଠାରୁ ଖୋଲିଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭିତରକନିକା ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ସହିତ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଲାଗି ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଭିତରକନିକାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଥର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ସହ 600 ମିଟର ସ୍କାଏୱାକ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଚାଲିବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡ। କାଠରେ ନିର୍ମିତ 600 ମିଟର ଲମ୍ବର ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ସୁନ୍ଦରୀ ବନମେଟା ନର୍ସରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେବଳ 20 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁସେନାର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ସାମିଲ ହେବ 10ଟି ଦେଶ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସର 10ଟି ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାୟୁସେନାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ନେଇ ଖବରଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲା ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିଲା ଆଳୁର ଦର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁର ଦର। ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ନ ହେବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଗୁରୁବାର ୟୁପିରେ 5 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବରୁ 50 ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 30 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବଜେଟରେ ସୁନା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାର୍ବଭୌମ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କଟ୍ ପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ଜିବି ଭୌତିକ ସୁନା ଏବଂ ସୁନା ବିନିମୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁନା ନିବେଶ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହାର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର CGR ବର୍ତ୍ତମାନ 10-11% ହେବାର ଆଶା ରହିଅଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି କଟ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା 6-7% ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହିଲାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଏବେ ସରକାରୀ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଅଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8-9 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେଲା 5G ସିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଣିକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ ନେଟୱାର୍କ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା କରିବା ପରେ BSNLକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ୟୁଜର। ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହାର ୟୁଜର ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ BSNL ହାଇସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଅଛି। ଏହାର ଭିତରେ BSNLର 5G ସିମ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିସାରିଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ BSNL 5G ସିମ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମ୍ ସୁଧରେ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, କାରଣ ଏବେ ବୁଲାବିକାଳି ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି ତେବେ SBI ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ସୁଧରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହାକୁ ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲୋନ୍ ନେଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ବିନା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକେ। SBI ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ 2024 ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲେ ଲୋନ୍ଟି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାସିକ ଆୟ 18,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFର ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କାର ରହିବ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ PF ଆକାଉଣ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାପରେ EPF ତରଫରୁ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ EPF ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିୟମରେ ଏକ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। EPF ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। EPF ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ, ନାମ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଘର ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ରହିବ ଫାଇଲ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଓ ନଥିରେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଲେଖା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରାଯିବ। ଏକଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ହେବ ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, 2200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର। ତେବେ କେଦାରନାଥରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ SDRF ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କେଦାରନାଥର ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ SDRF ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଟିମ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋନାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 450 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୋନପ୍ରୟାଗକୁ ପଠାଯାଇଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2200ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ସରିନି ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ। 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ SRC। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି IMD। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଅଛି। ଏବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି SRC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦର। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁଣି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା 500 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ତୁଳନାରେ ଆଜି ସୁନା 517 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଅଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,471 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,000 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SSC ରୁଦ୍ଧ କଲା 5ଟି ପଦର ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ SSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିଛି ପଦର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଖବର। 5ଟି ପଦର ନିଯୁକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ କରିଛି SSC।
प्रशासनिक कारणରୁ ଏହି ପଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ନିକଟରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ୟୁଜିନେଟ୍ ଆଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏକାଧିକ ପଦର ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଆର୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଟି ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ହେବ ସରକାରୀ ଫାଇଲ କାମ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଥାନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିପତ୍ର ଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। 7 ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଡାଟା। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେରଳର ୱାୟାନାଡରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ୱାୟାନାଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୱାୟାନାଡ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ମାଗଣା କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଏହାର ୱାୟାନାଡ୍ ୟୁଜର୍ସକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା କଲିଂ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 1 GB ଡାଟା ମାଗଣା ଦେବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ୟୁଜରଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିପେଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।